घबरा तो नहीं जमन कोई नहीं कड़ा एक्सरे तेरा होना मैं दोस्तों हुणे लुटाता जी ठीक है जी एक्सरे का होने लगा जी पता चल जाना जी लो जी दोस्तों एक्सरे तो परफॉर्म हो गया जी हाँ जी डॉक्टर साहब की रिजल्ट आया जी रिजल्ट ये है कि मोटो की फीमेल वेखो कि तरपाल के उत्ते चढ़ी फिरदी है उरे आ जा उरे आ जा उरे आ जा है मोटो बैठी है जी ठीक है कपड़े थले करके तो नवा बच्चा तरपाल जेड़े पता भां थले डिग जाए तो रात का टाइम हुण समझ लगती मैं लथना किधर नूं हुण मैनूं इन्हें उठाउणा तो मैनूं उठाना पैना लगता मजबूरन और तां जड़ी जांदी है गई थले कमांडो आजा आजा शाबाश बच्चे आजा 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 नहीं आ रहा भाई नहीं आ रहा और नहीं लैके जाते तेन यार आजा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल है सारे वीरां दा जनाब बहुत सारे मेरे वीर कमेंट कर रहे हैं कि सलान भाई कमांडो कहाँ जा रहा है किसको दे रहे हो फलाना कर रहे हो यार तुहानूं दस्सिया सी किसी नूं नहीं दे रहे अपने वीर ने सलान भाई जनाब उन्होंने कोल जा रहा वा इत्थे ही है समझो अपने कोल ही है कुछ दिन उन्होंने कोल जा रहा वा उन्होंने बाहरों आना जरा शौक शौक करना वा तो फिर अपने कोल इंशाल्लाह वापस आ जाना है तो बाकी जनाब काम शाम सारा निबड़ गया जी ठीक है तो असीं चले हैं जनाब अज लैके जिस तरह वीडियो का टाइटल तो ही तुहानूं पता चल गया होना वा कि स्टेला 2 का अपना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करावांगे एक्सरे करवा लांगे जरा ज़्यादा वाजिया हो जाएगा क्योंकि टाइम मैनू काफ़ी हो गया वा अज तरीक हैगी आ अज 6 तरीक है ठीक है 6 है तो कल माशाल्लाह बेटी की बर्थडे है 7 तरीक नूं बड़ी बेटी की तो वह भी तुहाडा वीर को तैयारियां श्यारियां च लग्या होया वा तो समान समून जो भी सारा लिख लुख करके दे के भेजवा के तैयारी करनी मैं पहले जो ये काम जरूरी है ये भी जरूरी है तो भी जरूरी है की करिए हुण असीं तो दोवें पासे मारते हैं घर भी देखना तो इधर भी देखना साडा तो सारे पासे मामला चलते हैं तो वो हुण जनाब इनू असीं चले हैं चैक कराउण तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे तो जो डाउट भी होया क्लीयर हो जाएगा क्योंकि इहदा वजूद भारा हो जाता इहदा पेट नहीं भारा हो रहा तो मैं चलो क्यों ना एक्सरे करवा के वाजिया कर लिया जाए फिर उस हिसाब के नाल इहनूं जनाब अंदर शिफ्ट किया जाए मोटर की जगह चेंज की जाए सारा निज़ाम जिहड़ा उस हिसाब नाल सिलेक्ट करिए फिर हाँ चोर आ गए चोर अज आ गए नैट वाले पुत लोगों को पता 7 दिन हो गए सलान भाई का नैट नहीं चल रहा मैं कहा पता नहीं किहड़े स्टूडेंट कसमें लगा जिवें पोलियो वाले तुरे होंदे मैं पोलियो वाली बंदे बुलाउण लग पिया देख ला इक्को जे दोवां ने बैग फड़े हुए चला जाओ हुण आओ इधर इधर आओ उधर किधर चले हैं पहले तो हुण डिवाइस वैसे निकल जानी इत्थे दी कढ के ना इहनूं कमरे च रख के ते कमरे च लाओ निकल गई ध्यान नाल हाँ ओके है जबरदस्त आ जमैट्री ही फस गई उत्थे नुक्कर च खलो जा कि शायद ना करते हैं 1 मिनट खिच जरा अहमद हाँ बेंच रख ला थले बाहर बेंच पे तो खलो के खिच ला टुट ना जाए कि तार होर चलना कि तार टुक दी हुई कतूरिया ने पीली तार थले डिगी सी ना कतूरे अंदर खुले फिरते थे अहमद तार बिजली वाली ध्यान ना मेरा वीर कड्डी है आहो चलो हुण इहनूं इधर कमरे शिफ्ट करो इहनूं बाबा जी हाँ डिवाइस इत्थे कढ ला भावां कमरे शिफ्ट कर दे बस यह जी समान असल काम इहदा वा ना मशीन का मतलब इदा ही है ना काम असल है दोस्तों मशीन का इस करके काम लमक गया कोई एरिया बड़ा ज़्यादा आ फिर मैं इन्ना इन्होंने तंग नहीं किया क्या तो 2 कार ही सीगा अज 6 तरीक हो गई मैं कहता बिल लैन तो आना ही इन्होंने कहना पुत बिल तां देना क्यों कादम साहब बिल मैं तां दा कि पहले नेट चलाओ साडा कल आए थे अच्छा और कल आए थे फिर असीं इत्थे गैर मौजूदगी साडी चाहे थी चलो बारी गल बंदे थोड़े ने एरिया बहुत वड्डा है हर घर दे हुण तुहानूं पता केबल वाला हिसाब होया जिवें हर घर केबल लगी हुण घर नैट लगा होया लो जी सिर्फ अज जमैट्री वेखो जोड़ ला के सेव किया ताकि बारिश पानी पुनी तो बच जाए तो हुण लगा जी जनाब जोड़ लगन अमन असल काम किहड़ी मशीन का आया अकाली का ये किन्ने की होनी मशीन है 3 लाख की है तां ही बेटा इसे बॉक्स च पाई मैं तां ही पुछया वा जे 3 लाख वाली ना आती तुसीं बोरे च पाउणी सी इदां ही ना तां ही बॉक्स पै गया ताकि सट फिट ना लग जाए लो जी वेखो हम डिवाइस भी जमने आया मेरे वीर ने चमका छड़ी है चिट्टी दोधर की निकल आई जी चलो सहूलत हो जाएगी बड़े दिनों तो तंग आ जनाब नैट बंद है साडा तो अल्लाह खैर करे चल जाएगा लग गया नहीं लगा अज अच्छा वो दसती भाई इधर वेख यार हैं ये क्या बात है भाई ये डन कर दिता ने ओके हो गया अहमद हैं क्या बात है यार देख साइंस कितनी तरक्की कर गई देख जोड़ भी लगा उन्हें डिस्प्ले करके दिखाता गैला तारा लग गई ने हाँ लगा जोड़ जी सही यार एक पीली तार ते गोल्डन तार दा इनू सेव करने वास्ते ज्योमेट्री दे विच रखना पैना ओके हो गया हुण जोड़ दे उपर पाइप आ गया कितनी बरीक तार है वाल जिन्नी यार ये अमन माड़ी जी भी डैमेज होई नट बंद हो जाना
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਫਨਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਪੈਕ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਅਲਾ ਫੜ ਲਾ ਜਵਾਨ ਡਿਵਾਈਸ ਫੜ ਚਲਾ ਦੇ। ਓਏ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਬਈ, ਲਾਲਟੈਨ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲਦੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਭਾਜੀ? ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦੇਣ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੀਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੂ। ਕੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਫੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਪੇਂਟ ਪੂੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਚ 5 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਬ ਖਾਓ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ? ਫੜੀ ਤੇ ਘਮਾਈ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੰਮਾ ਸ਼ੁੰਮਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਬਸ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲਾਲਟੈਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਕਾਦਰਾ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਟੰਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ 25000 ਦੀ। ਓਕੇ 25000 ਦੀ ਜੀ ਲਾਲਟੈਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਟੈਨ ਲੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਐ ਕਰਨਾ 25000 ਨਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਐ 2500 ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। $80 ਦੇ ਦੀ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। $80 ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ $100 ਜਿਹੜਾ 2,28,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਵਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। 20 ਘਟਾਏ ਆ। 20 ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਾ ਕੇ ਚਸ਼ਕੇ ਚੁਸ਼ਕੇ ਲਾਈਏ ਦਰਾ। ਮੁਰਗਾ ਹੁਣ ਵੀਰੋ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿਲਾਰੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੂਏ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤਰਪਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਤਰਪਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਭਾਈ, ਚੜ ਕੇ ਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਆ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗਾ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਔਰ 2 ਸੌਰੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਉੜੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਅੰਡੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈਟ ਲੱਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਤੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਆ ਕਿ ਮਾਦੀ ਆ। ਸਿਲਵਰ ਟੇਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਪਏ ਯਾਰ। ਓਹ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਰੈਡ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਪ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹਲੇ ਅੰਡੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੱਚੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜਾ ਆ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤਗੜਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਕਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਤਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। 2 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਪਏ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਆ 2 ਆਕੜੇ ਪਏ ਲੱਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਲ ਨਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ।
ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਚੇ ਆ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਵੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉੱਡਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਮ ਹੈ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਇਹ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮੋਰਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਂਜ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਫੜ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜਬੈਰ ਕਰੋੜਾ ਫੜ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰੋੜਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਚਲੋ ਠੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਰ ਕਾਕੂ ਆਹੋ ਆ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਬਰਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਟੈਲਾ ਸਾਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਸਮ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੇਟ ਆ ਔਰ ਲਟਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਘਬਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਆ ਗਏ ਜੀ ਐਕਸਰੇ ਰੂਮ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਟਾਉਣਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਟਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਘਬਰਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਐਕਸਰੇ ਤੇ परफॉर्म हो गया जी हाँ जी डॉक्टर साहब की रिजल्ट आया जी रिजल्ट ये है कि 50 डेज के ऊपर इसका एटलीस्ट हमें स्केलेटन बहुत ज़्यादा बन जाता है ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर खाली है ना इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है ये खाली है ये सोडो प्रेगनेंसी में चलेगी है तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्रॉस करिए उम्मीद रखते हैं चले अल्लाह खैर करे कोई मसला नहीं कंफर्म तो हो गया ना हमें इंशाल्लाह हाँ जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जानवर ठीक है शुक्र है अल्लाह का इतना काफ़ी है लो जी दोस्तों फाइनली जनाबे वाली रिजल्ट मिल गया जे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੈਲਾ 2 ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਚੈੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੜੀ ਹੈ ਗਿੱਠ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਵਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25-30 ਕਿਲੋ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੇਟ ਐਂਜ ਫੁੱਲ ਲਮਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ
ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਖੈਰ ਕਾਫੀਅਤ ਨਾਲ ਬਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਇਨਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਲਾਮ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।